दाऊद कहउछंती केही केही अश्वरे केही केही रथरे विश्वास करती किंतु आम विश्वास सर्वशक्तिमान ईश्वर उपरे। आमे कौन वास्तव में सर्वशक्तिमान ईश्वर निकट में प्रार्थना करुछु जे आम्मान को प्रार्थना शुणती और आम्मान को विजयता आड़ को कढ़े नियंती। आपन कौन से ईश्वर को ठारे विश्वास करती कि जीशुंको मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण पाई अलिभ आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे पढ़ाई से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु मधुर नाम आपण को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। आपण किपरि अछंती? मोर विश्वास प्रभुंक दया और अनुग्रह आपण निश्चय भल थिबे। आपण नियमित आम कार्यक्रम देखुछंती, शिक्षा लाभ करुछंती और आत्मिक जीवन रे बढ़ुछंती, सेथिपाई मु विशेष आनंदित। आपण को मतामत निश्चय टीवी स्क्रीन रे दिया जाइथिबा नंबर रे आम्मान को जणाइबे। आमे आपण को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आपण को मध्यरु अनेक आम सहित फोन रे जोगाजोग करुछंती, मु सेमान को विशेष करी धन्यवाद दिए। जदि आपण एपर्यंत जोगाजोग करी नाहंती आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। ए कार्यक्रम मध्य देई पुणी थरे आपण सहित साक्षात करिवार सुजोग पाइथिबारु मु प्रभु को धन्यवाद दिए। आजिर अध्ययन रे आमे गीत संहिता उपरे अध्ययन करिबा को जिबा। आमे जेते अध्ययन करू सेतिकी ईश्वर को ऊपर निर्भर रखिबा सीखू और विश्वास रे वृद्धि पाऊ। आजिर अध्ययन रे आमे गीत संहिता 19, 20 आउ 21 उपरे दृष्टि दबा। आजिर अध्ययन रे दाऊद ईश्वर को विषय कहउछंती। से कहउछंती जे आम ईश्वर कथा कहंती, से जीवंत ईश्वर और आम सहित कथा कहंती। से आपना को विभिन्न माध्यम रे प्रकाश करिछंती। प्रथमे प्रकृति मध्य देई निजको प्रकाश कले, तापरे वाक्य मध्य देई प्रकाश कले, तापरे आपना गुण मध्य देई निजको प्रकाश करुछंती। दाऊद कहिले आकाश मंडल ताहांक गौरव वर्णना करे। आकाश ईश्वर को अनुग्रह विषय कहे, दया विषय कहे नहीं, ईश्वर को विचार विषय कहे नहीं, किंतु ईश्वर को गौरव प्रकाश करे। जो गौरवमय सृष्टि ईश्वर करिछंती से सृष्टि गौरवमय सृष्टिकर्ता विषय कहे, ता यथेष्ट ईश्वर को ऊपर आम विश्वास स्थापन करने निमंते। आकाश मंडल ईश्वर विषय कहे किंतु संपूर्ण रूपे कहि पारे नहीं, किंतु ईश्वर को वाक्य ईश्वर विषय संपूर्ण रूपे कहे। ता जीवन और मृत्यु विषय कहे, मृत्यु परे कौन हब से विषय कहे, प्रेम विषय कहे, आम संपर्क विषय कहे, भविष्य विषय कहे। आपण कौन से ईश्वर ठारे विश्वास करती कि? तबे आसंतु ए संपर्क रे अधिक आलोचना करबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। जीशु आमो चिर साथी से आमो सकति मुक्ति। जीशु आमो चिर साथी से आमो सकति मुक्ति। चल रे आगे ख्रीष्ट सैन, चल रे आगे ख्रीष्ट सैन। नाही आउ भय भ्रांति, भय भ्रांति, भय भ्रांति। जीशु आमो चिर साथी, जीशु आमो चिर साथी से आमो सकति मुक्ति। जीशु
ଆମ ଚିର ସାଥୀ। नाही शांति नाही तृप्ति मरीचिकाए पृथ्वी क्षुधा तृषा भरा कांदे ए जगत काहि शांति काहि मुक्ति नाही शांति नाही तृप्ति मरीचिकाए पृथ्वी क्षुधा तृषा भरा कांदे जगत काहि शांति काहि मुक्ति काहि शांति काहि मुक्ति आमेरे ख्रीष्ट साइन जालिबा मुक्ति मशाल हो आमेरे ख्रीष्ट साइन जालिबा मुक्ति मशाल देई प्रति प्राणे शांति जीशु आमो चिर साथी जीशु आमो चिर साथी से आमो सकति मुक्ति जीशु आमो चिर साथी। आज आम गीत संगीतार 19 पर्व ठारू आरंभ करी 21 पर्व पर्यंत अध्ययन करबाकू जिबा। 19 पर्वर मुख्य प्रसंग हेउछि ईश्वरंक भाववाणी ताहांक सृष्टि ताहांक आज्ञागुड़िकरे और ख्रीष्टंक ठारे। एही गीतकू सृष्टिर एक महान गीत बोली कुहा जाई पारे। एहाकू 3 भागरे विभक्त करा जाई पारे। समग्र विश्वर सृष्टि, आज्ञा और ख्रीष्ट। मु भावे जे एठारे उद्धारर परित्राणर और ईश्वरंक अनुग्रहर विषय मध्यरे प्रभु यीशुख्रीष्टंकर एक विशेष स्थान रहिअछि। आमे देखिबाकू पारिबा जे ईश्वर तांकर सृष्टि मध्यरे और तांकर आज्ञागुड़िक मध्यरे और ख्रीष्टंक ठारे तांक अनुग्रह मध्यरे निजको प्रकाश करिअछन्ति। एही समस्त विषय ईश्वर मनुष्य को देवा निमंते उचित तथा यथार्थ बोली विवेचना कले। मु भाबु नाही जे से ताहांक निज विषय रे समस्त विषय आमानक निकटरे प्रकाश करिबा निमंते क्लांति अनुभव करुथिले। 19 पर्वर प्रथम 6 पद मध्यरे ईश्वर ताहांकर सृष्टि मध्य देई सृष्टिकर्ता रूपे निजको प्रकाश करती। द्वितीय भागरे अर्थात 7 पदरु 11 पद मध्यरे ईश्वर ताहांक आज्ञागुड़िक मध्यरे निजको प्रकाश करती। तृतीय भागरे अर्थात 12 पदरु 14 पद मध्यरे ताहांकर अनुग्रह से ख्रीष्टंक मध्य देई प्रकाश करती। प्रथमे आमे सृष्टि मध्यरे ईश्वर को लक्ष्य करबाकू जिबा। यह एक प्रातकालीन गीत। प्रथम 6 पद मध्यरे यह सृष्टि विषय नहीं प्रकाश करे। गीत 8 पर्वटी सृष्टिर गीत, मात्र यह रात्रिकालीन गीत और यही गीतरे आमे चंद्र और नक्षत्र गुड़िक लक्ष्य करिथिलु। मात्र गीत 19 पर्वटी प्रातकालीन गीत, कारण यही गीतरे आमे सूर्य को लक्ष्य करबाकू पारू। 19 पर्वर प्रथम 6 पद मध्यरे एहिपरि लेखा अछि, आकाशमंडल परमेश्वर को गौरव वर्णना करे, शून्यमंडल ताहांक हस्तकृत कर्म प्रकाश करे। दिवस दिवस प्रति वाक्य उच्चारण करे और रात्रि रात्रि प्रति ज्ञान प्रकाश करे।
କୌଣସି ବାକ୍ୟ କି ଭାଷା ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ରବ ଶୁଣାଯାଇ ନପାରେ। ସେମାନଙ୍କର ରଜ୍ଜୁ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜଗତର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆବାସ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣା ଅନ୍ତଃପୁରରୁ ବାହାରି ଆସିବା ବରତୁଲ୍ୟ ଓ ସେ ଆପଣା ପଥରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ବୀରତୁଲ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କରେ। ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ତାହାର ଉଦୟ ଓ ତହିଁର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ଭ୍ରମଣ ହୁଏ। ପୁଣି ତାହାର ଉତ୍ତାପରୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ନଥାଏ। ଭକ୍ତ ଦାଉଦ କହନ୍ତି, ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ପାଉଲ ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ରୋମିଓ 1 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି କାଳାବଧି ତାହାଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ଗୁଣସମୂହ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କର ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଅଛି, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବାର ବାଟ ନଥାଏ। ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଏପରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଓ ଅଭିମତକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଦ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଓ ସୃଷ୍ଟ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁରାତନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଆସିଅଛି। ଆଉ ଏକ କୌତୁହଳର ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଗୀତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଅଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅନ୍ତଃପୁରରୁ ବାହାରି ଆସିବା ବର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ। ଆଉ ଜଣେ ବରକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ, ଯିଏକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧାର୍ମିକତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ଓ ଏହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ସଦାସର୍ବଦା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଦିଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଛବି ମିଳେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। 19 ପର୍ବର 7 ପଦରୁ 11 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ 7ଟି ପ୍ରଧାନ ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେହି ଆଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଦ୍ଧ। ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, ଏହା ସିଦ୍ଧ। ଯେହେତୁ ଏହା ସିଦ୍ଧ, ତେଣୁକରି ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ସାଧନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ କେବେ ହେଲେ ସେହିପରି ସିଦ୍ଧତା ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପାଉଲ ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟ ନେଇ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଯାହାକି ରୋମିଓ 7 ପର୍ବର 12 ପଦରୁ 14 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଅତଏବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପବିତ୍ର, ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ପବିତ୍ର, ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଓ ଉତ୍ତମ। ତେବେ ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା କି ମୋ ପକ୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ହେଲା, ତାହା କେବେ ନ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ପାପ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ହେଲା, ଯେପରି ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା ଦେଇ ମୋ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁ ସାଧନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ପାପ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ପୁଣି ଯେପରି ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ପାପ ଅତିଶୟ ପାପମୟ ହୁଏ। ଯେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ ଆତ୍ମିକ, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶାରୀରିକ ପାପର କ୍ରୀତଦାସ। ତେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ, ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଅଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି, ଯେପରି ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବ ଯେ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପାପୀ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ଅଟଳ। ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଟଳ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାପର ବିଚାର କରିବେ। ସେହି ବିଚାରର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ତାହା ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଧି ସବୁ ଯଥାର୍ଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଆଜ୍ଞାମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ଯଥାର୍ଥ। ଆପଣ ତାହା ପସନ୍ଦ କରି ନପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେହି ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ମାନି ଚଳିବାକୁ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ମଳ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ନିର୍ମଳ ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ। ପଞ୍ଚମଟି ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ସୂଚି। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଭକ୍ତି ସୂଚକ ଭୟ। ମୁଁ ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ, ତଥାପି ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ମନରେ ଏକ ଭକ୍ତି ସୂଚକ ଭୟ ଥାଏ, ଯାହାକି ମୋତେ ତାହାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଓ ତାହାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କ ଭୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ତଥା ସୂଚି ବିବେକ ଓ ହୃଦୟ ବିଶିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସନ ସକଳ ସତ୍ୟ। ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି
ସତ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ସତ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଅର୍ଥ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା, କାରଣ ସେହି କେବଳ ଜଣେ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ଓ ଯିଏକି ସତ୍ୟରେ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି ଆଉ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ବିଷୟ ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସନ ସକଳ ସର୍ବତୋଭାବେ ନ୍ୟାଯ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହିସବୁ ଯଥାର୍ଥ ଓ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ଈଶ୍ୱର ଯାହା କିଛି କରନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବଶୀଭୂତ ହେବା ଉଚିତ ଓ ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ଭକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ତାହା ସାଧନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେମାନେ ସ୍ୱଭାବତଃ ପାପୀ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କ ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜଗତରେ ସେହି ଧାର୍ମିକତାର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ତାହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ପରିପ୍ରକାଶ। 19 ପର୍ବର 12 ପଦରୁ 14 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଏହି ଅଂଶରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଭ୍ରାନ୍ତି ସବୁକୁ ବୁଝିପାରେ ନା କି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ବିଚାର କରେ ନା, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଇଦିଏ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ମହାପରାଧରୁ ପରିଷ୍କୃତ ହୁଏ। ଶେଷରେ ଭକ୍ତ ଦାଉଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହନ୍ତି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋହର ଶୈଳ ଓ ମୋହର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା, ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଓ ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣର ଧ୍ୟାନ ଶୀଘ୍ରାୟ ହେଉ। କିଏ ଦାଉଦଙ୍କର ଶୈଳ ଥିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କିଏ ଦାଉଦଙ୍କର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଓ ଆପଣଙ୍କର ଶୈଳ ଓ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା। ସେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମୋ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜଗତ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଗୀତଟି ଦାଉଦଙ୍କର ଅତି ଚମତ୍କାର ଗୀତ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଗୀତ 20 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମସିହଙ୍କର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏହି ଗୀତଟି ମସିହଙ୍କୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭାବବାଣୀ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହି ଗୀତଟି ପ୍ରକୃତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହା ଆଉ ଏକ ଗୀତ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରେ। 20 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ସଙ୍କଟ ଦିନରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ତର ଦେଉନ୍ତୁ, ଜାକୁବର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଜାକୁବଙ୍କର ନାମ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା କିପରି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ଆମେ ଜାକୁବଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରିବା। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରିନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ତାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। 20 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ ପଠାନ୍ତୁ, ସିଓନଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବଳବାନ କରନ୍ତୁ। କେଉଁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ବିଷୟ ନେଇ ସେ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି? କ'ଣ ମଣ୍ଡଳୀ? ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଜେରୁସାଲେମରେ ଥିବା ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। କେଉଁ ସିଓନ ବିଷୟ ନେଇ ସେ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି? ଏହା କେଉଁଠାରେ? ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସିଓନ। 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭର ନୈବେଦ୍ୟ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ହୋମବଳି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ହୋମବଳି ବା ନୈବେଦ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହୋମବଳି ବିଷୟକୁ ଦର୍ଶାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଏହି ଜଗତରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଶ୍ରୁପାତରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ନିଜର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓ ସମସ୍ୟାବହୁଳ ଜଗତରେ ଆମେ ଯଦି ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଳ ତଥା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ଭରସା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। 20 ପର୍ବର 4 ପଦରୁ 6 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ମନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭ ପରିତାଣରେ ଜୟଧ୍ୱନି କରିବୁ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଆମମାନେ ଧ୍ୱଜା ସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ସବୁ ନିବେଦନ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଜାଣୁଅଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଅଭିଷିକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ସେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ତ୍ରାଣ ଶକ୍ତିରେ ନିଜ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଇସ୍ରାଏଲ ନିମନ୍ତେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା, ମାତ୍ର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଓ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରିତାଣ କର। ଏହା ଏବ୍ରୀ ଭାଷାରେ ହୋସାନ୍ନା। ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏହି ହୋସାନ୍ନା ଶବ୍ଦର ବାସ୍ତବତାକୁ
ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ 21 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 21 ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ, ଯାହାକି ଭାବବାଣୀ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ମସିହ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣର ବିଷୟକୁ ଭାବବାଣୀ ଆକାରରେ ଏହି ଗୀତରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ମହାଯାଜକ ସ୍ୱରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିତ୍ୟ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ସେହି ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାଜା ରୂପେ ଦେଖିବା ଓ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାହାଙ୍କର ଆଗାମୀ ବିଚାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଏହା ଦାଉଦଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଗୀତ, ଯାହାକି ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ରାଜା ରୂପେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ଆଗାମୀ ରାଜତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଗୀତଟି କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। 21 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ରାଜା ତୁମ୍ଭ ବଳରେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ ଓ ତୁମ୍ଭ ପରିତ୍ରାଣରେ ସେ କେଡ଼େ ମହାନନ୍ଦ କରିବେ। ଦାଉଦ ଏଠାରେ ଯଦିଓ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ। ରାଜା ତୁମ୍ଭ ବଳରେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ଏହି ବିଷୟ ଏବ୍ରୀ 12 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ସେ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଅପମାନ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ତାହା ଏହି ପଦଟି ପ୍ରକାଶ କରେ। 21 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନର ବାଞ୍ଛା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛ ଓ ତାଙ୍କ ଓଷ୍ଠାଧରର ନିବେଦନ ଅସ୍ୱୀକାର କରିନାହଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜଗତରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ମହାଯାଜକୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋହନ 17 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କହି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୃଷ୍ଟି କରି କହିଲେ, ପିତ, ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାଣି, ତୁମର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କର, ଯେପରି ପୁତ୍ର ତୁମ୍ଭକୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁରୋଧଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଥିବାର ଓ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଏହା ସେହି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ମନର ବାଞ୍ଛା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତରେ ଥିଲେ ସେ ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ହେ ପିତା, ତୁମେ ମୋତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ, ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଏ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସେଠାରେ ମୋହର ସହିତ ରହିବେ ଓ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିଥିବାରୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ମହିମା ଦେଇଅଛ, ମୋର ସେହି ମହିମା ସେମାନେ ଯେପରି ଦେଖିବେ, ଏହା ମୋହର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଫଳ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବେ, କାରଣ ପିତା ତାହାଙ୍କ ଓଷ୍ଠାଧରର ନିବେଦନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ 21 ପର୍ବର 4 ପଦରୁ 6 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଜୀବନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ତୁମ୍ଭେ ତାହା ତାହାଙ୍କୁ ଦେଲ, ଆହୁରି ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦାନ କଲ। ତୁମ୍ଭ କୃତ ପରିତ୍ରାଣରେ ତାଙ୍କର ମହାଗୌରବ ହୋଇଅଛି। ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ଭ୍ରମ ଓ ପ୍ରତାପ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କୁ ସଦାକାଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କରୁଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଶ୍ରୀଛାମୁର ଆନନ୍ଦରେ ତାହାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲସିତ କରୁଅଛ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ପିତା ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠାଇ ତାହାଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରାଇଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସିଂହାସନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରାଇଲେ। ଏହାପରେ 21 ପର୍ବର 7 ପଦରୁ 9 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଅଛି, ଯିଏକି ଏହି ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗମନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ରାଜା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ପୁଣି ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ହେତୁରୁ ସେ ବିଚଳିତ ନୋହିବେ। ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତ ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବ, ତୁମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଘୃଣାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଭାଟି ତୁଲ୍ୟ କରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା କୋପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବେ, ପୁଣି ଅଗ୍ନି ସେମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଚାରିତ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଜଗତରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ସେହି ବିଚାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ, ମାତ୍ର ଆମକୁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ 21 ପର୍ବର 10 ପଦରୁ 13 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅଧାର୍ମିକ ତଥା ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ବିଚାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବିନାଶ କରିବେ। ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଧାର୍ମିକତାର ବିଷୟକୁ ଲୋପ କରି ଧାର୍ମିକତାର
ତଥା ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଯଦି ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେହି ଆଗାମୀ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଉପବେଶନ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଓ ମୋର ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ୍ ଅଭିମତକୁ ସଫଳ କରି ସେହି ଗୌରବ ଓ ମହିମାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଓ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନତ୍ୱର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଓ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ସେ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା, ଏକ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦାଉଦ ରାଜା ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କାହା ଉପରେ ତାହା ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, କେହି ଅଶ୍ଵ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କେହି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ। ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ଗୀତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଏହି କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ମହାନ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତି। ଆମ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଜୟତା ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଏକ ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ଆପଣ କ'ଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ତୁମ ଦୟା, ତୁମ ପ୍ରେମ, ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତରଦାତା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥାଅ, ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଅ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବହୁଳ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବାନ୍ୱିତ, ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିବା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, এই ଗୀତରେ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ? ଏ ଚନ୍ଦ୍ର, ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସି ତାରା, ଡି ଗ୍ରହ। এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅପସନ୍ ଏ, ବି, ସି, ଡି ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ସହିତ 9777221415 ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ SMS କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ 044490812996ରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିଶାମଣି ଓ ପରିବାର।